There's no question the multiverse is having a kind of moment in popular culture. Marvel movies have been leaning into it. Doctor Strange and the Multiverse of Madness, various Spider-Man movies, but also Rick and Morty and Everything Everywhere All at Once. You might think it's the fault of physics, because physicists have been talking about a multiverse for a few decades now, both in cosmology and in quantum mechanics. But in fact, as often happens in Hollywood and elsewhere, you ignore what the scientists say, and you do your own kind of thing. The kind of multiverse that is being used in Hollywood is more like the philosophical idea of the set of all possible worlds. I think it's really important when we're thinking about physicists' versions of the multiverse to realize physicists never start out by saying, hey, wouldn't it be cool if there were a multiverse? It is always the place they're dragged to kicking and screaming because they're trying to explain what we do observe. A big criticism of multiverse ideas is that you can't observe the multiverse. You can't falsify it, you can't test it, etc. But what you can do is observe what happens in ours. And what you want to do as a scientist is come up with a theory, which is a kind of a story, a theory that accounts for what we see, for the data that we can have access to. And some theories, some very, very simple, very easy to write down theories, like the inflationary theory of cosmology or the many worlds theory of quantum mechanics, they both explain what we see in our universe and unambiguously predict the existence of other universes. 想象一下，你被告知你在另一个宇宙中有一个分身，和你有着同样的日常生活。几个世纪以来，哲学家和科学家都认为存在着与我们相似的其他宇宙。不幸的事实是，我们可能永远找不到这些宇宙。著名科学家罗杰·彭罗斯终于打破沉默，宣布我们应该放弃多元宇宙理论。那什么是平行宇宙呢？是宇宙间无尽的镜像迷宫，还是意识深处的另一番天地？它们究竟有多少个？如同夜空中繁星点点，还是寥寥可数，如同珍贵宝石般稀少？它们都如同孪生兄弟般相似，还是各自演绎着截然不同的故事？它们都一样吗？为什么彭罗斯及其他有些科学家现在建议放弃多元宇宙理论？下面我们来一探究竟。What are your thoughts on multiverses? Well, you see, this is different because this is what's sequential. Yeah. So I don't call it a multiverse. They each influence the next one, and so they're not independent worlds. Right, but the possibility of independent... Yeah. Well, you see, there are two reasons for believing in multiverses. One of them is the quantum reason that maybe you have the Schrodinger's dead cat and the live cat, they're in different worlds and they're separate universes. I don't believe that argument. I don't think that's the right way to look at quantum mechanics, but many people do. And that suggests that you might have these multiple universes in some sense. What's unattractive about that to you? It doesn't explain what we see. So you want a theory which explains the world we see. And the world we see, you get collapse. The state does. And to explain that, well, it's only because we've drifted off into some world and another version of ourselves has drifted into another one, and some see one and the others see the other, and they're all in superposition. It doesn't explain why you see one world. 多元宇宙。当我们谈到太空时，第一个跳进脑海的想法通常是，会不会在宇宙的其他地方也有邻居，也就是我们常说的外星人。这些神秘的外星生命可能正住在遥远的星系里，这是许多科学家的看法。但是我们有没有想过，除了我们所知道的宇宙，还有没有可能存在其他的宇宙？一个和我们的宇宙一样复杂，甚至类似的平行世界。你是否曾经幻想过，或许在另一个宇宙里，有一个你也正在过着另一段人生？光是这个念头就足够让人感到毛骨悚然吧。但这还只是个开始。如果我告诉你，在无数的宇宙中可能存在无数个你的版本，你会怎么反应？想想看，每个你都有自己不同的命运和故事，这是不是有点像科幻小说中的场景？很长一段时间以来，科学家们一直在讨论我们可能并不孤单的宇宙观。平行宇宙的概念
现在不再只是作家和电影人的创意桥段，而是真正有可能存在的理论。当你细细品味这个想法时，会不会觉得有点令人喘不过气？毕竟，光是我们所处的这个宇宙就已经包含了数十亿个星系，每个星系里都拥有数十亿甚至数万亿颗恒星。现在试着想象无数个这样的宇宙，这意味着我们对现实的理解可能比我们日常所接受的范畴要广大得多，而且这个理论甚至有可能重塑我们对历史的认知。不过，关于这些平行宇宙的一个有趣方面是，它们的条件可能和我们这里完全不一样。说不定在某些宇宙里，恐龙依然在大地上徜徉，而人类可能早已灭绝。这种景象，光是想象就让人感到既新奇又敬畏。多元宇宙与平行宇宙。一般来讲，平行宇宙通常是指在多元宇宙之中的其中一种情况，即与我们现实宇宙平行存在的类似宇宙。而多元宇宙是一个较大的框架，描述了可能存在的所有不同宇宙，其中可能包含无数的平行宇宙。讲到平行宇宙，就不得不提到休·埃弗里特这个名字。这位美国物理学家在1957年首次提出了多世界解释，这个量子力学里的疯狂想法。埃弗里特的理论源自他在普林斯顿大学的博士论文，揭示了一个惊人的可能性：我们的宇宙只是众多宇宙中的其中一个，而且这些宇宙每一内秒就会各自分支，彼此之间不会互相影响。这一切听起来是不是很科幻？但其实这个理论深深扎根于量子物理学，而量子物理正是现代亚原子研究的基础。多年来，无数的实验都支持了它。多世界解释让我们开始质疑对物理现实的基本认知，并且表明波函数是客观存在的，根本不存在所谓的波函数崩塌。这意味着，在每个平行宇宙中，量子测量的所有可能结果都会各自实现。埃弗里特的这一理论后来由布莱斯·德威特进一步发展，并赋予它多世界这个响亮的名称。德威特也是一位杰出的理论物理学家，以其在引力和量子场论方面的贡献闻名于世。他在1970年代大力推动了这一理论，让它广为人知。埃弗里特的博士论文名为《通用波函数理论》，在他的导师约翰·惠勒的指导下完成。这篇论文后来以量子力学的相对状态公式为题发表，成为科学界的经典之作。平行宇宙的概念从最初的疯狂假设，到现在成为量子物理的一部分，让我们不得不重新审视自己在宇宙中的位置，以及我们所理解的现实是否真的就是全部。这真是让人无限遐想的话题，不是吗？多世界理论解释。在多世界解释里，平行宇宙的数量是无限的，真的无限。没错，这些宇宙不光多得数不清，还是永无止境地存在着。虽然这个想法让很多人觉得匪夷所思，甚至不太相信，但它依然是量子力学中最主要的解释之一，并且为这个领域带来了更深的洞见。多世界解释被认为是多元宇宙理论的关键假设之一，把时间想象成一棵不断分叉的大树，每一个可能发生的结果，无论多小多微不足道，都会在某个分支上实现。这个理论的妙处在于，它能解释量子测量中的波函数崩塌问题，这也是量子力学中的一大难题。除此之外，这个解释还能帮助我们理解一些古怪的量子悖论，像是著名的维格纳的朋友、薛丁格的猫，还有伊皮尔悖论。多世界解释用退相干来解释为什么我们会看到像经典世界那样稳定的现象。埃弗里特认为，这种方法有助于让我们看清量子力学的本质，以及我们所感知到的世界是如何展现的。埃弗里特的论文中还提出了一个相对状态的概念，这说的是当两个或更多的子系统进行相互作用时，它们之间会产生某种纠缠，而这些纠缠系统可以以产品或状态的总和来表示，
每个子系统都相对于其他子系统存在于自己的状态中。其实，多世界解释和另一个理论退相干历史解释有些类似，都用退相干来描述测量过程或波函数崩塌。量子力学中还有其他解释，比如哥本哈根解释和波姆力学的隐变量理论。但和哥本哈根解释不同的是，哥本哈根认为测量是一个基本概念，无法用有量子力学来描述。而且哥本哈根理论将宇宙分为量子域和经典域，必须要假设波函数会崩塌。相比之下，多世界解释则认为没有什么经典域和量子域的分别，所有的一切都被视为量子态，根本不需要崩塌。这个理论的核心思想是，宇宙或者说多元宇宙是由无数个量子叠加态或彼此独立的平行宇宙组成的，而这些宇宙各自运行，互不干涉，每一个都代表了不同的历史或时间线。有趣的是，埃弗里特的理论并非凭空诞生，另一位物理学家的工作对他的想法有着深远的影响。要追溯这种影响，我们得回到1957年，当时薛丁格在都柏林发表了一次演讲。他在演讲中打趣地告诉观众，自己即将分享的内容可能看起来疯狂，但事实并非如此。他解释说，虽然薛丁格方程看起来像是描述了不同的历史，但这些历史并不是互斥的，而是同时发生的。这也是对多世界概念的最早引用之一。第一层次的多元宇宙理论。而平行宇宙理论也提出了另一个惊人的想法，其他宇宙不仅存在，它们还有自己的星系、恒星、行星，甚至可能还有生命。这就是所谓的多元宇宙理论，并且它还有不同的层次。举个例子，第一层次的多元宇宙理论说，如果你能在太空中旅行足够远，最终你会回到一个和我们宇宙一模一样的地方。这展示了宇宙的庞大规模，也暗示着我们可能会遇到另一个我们的宇宙。这些平行宇宙中可能有与我们地球类似的行星，甚至可能存在无数个平行世界，每个世界都有无数的行星。这让人不禁好奇，既然这么多平行宇宙都存在，为什么我们看不到其他的宇宙或者它们的行星呢？这个问题听起来很合理，而答案则与光速的限制有关。因为光速的速度有限，光自从140亿年前的大爆炸以来才开始传播，因此我们只能观测到140亿光年内的范围，超出这个范围的部分我们还一无所知。光速的界限也让这些平行宇宙的谜团至今仍然紧紧隐藏在宇宙的深处。想想看，在我们还没解开这些宇宙之谜之前，这一切依然会是个无解的谜题。是不是充满了无限可能呢？大爆炸可以说是宇宙历史上最惊天动地的一次事件，它为我们的宇宙、地球，甚至我们的诞生奠定了基础。但尽管我们已经了解了不少，仍有许多问题悬而未解。特别是在大爆炸之前，或者与它同时发生的那些神秘事件，让人无比好奇。虽然探索我们的宇宙本身已经让人热血沸腾，但你知道吗？在哈勃体系之外，还有更多未解的平行宇宙等待着我们去发现，那里藏着更疯狂的故事。第二层次的多元宇宙理论。现在我们进入这个理论的第二层次，准备好，这可是更吸引人的部分。这层次的理论告诉我们，如果你能走得够远，走得够深，你可能会进入一个真正的仙境。这个理论说，宇宙的某些区域正在经历持续的膨胀，这种膨胀速度甚至比光速还快。听起来很酷吧？但也有些可怕，因为这意味着随着膨胀，我们进入其他平行宇宙的机会变得越来越渺茫。换句话说，通往平行宇宙的大门可能正在慢慢关上。如果我们足够幸运，或许只会发现少数几个平行宇宙，与人们所想象的那种无限多宇宙相距甚远。这是不是有点让人感到无奈呢？在这第二层次的多元宇宙理论中，两个核心概念逐渐浮现：永恒膨胀和火热理论。
永恒膨胀概念基于大爆炸理论，他说宇宙的膨胀阶段在很多区域根本不会停止。由于某些区域的膨胀速度极快，宇宙的大部分区域总是处于这种无尽的膨胀状态，这就导致了多元宇宙的概念，一个由无数个性质各异的小区域组成的空间，每个区域都代表着不同的物理现象。再来，还有一个非常酷的想法，泡泡宇宙。这些泡泡是由早期宇宙中的量子涨落所形成，它们在爆炸的过程中以不同的速度膨胀。想象一下，这些泡泡遍布宇宙，甚至可能诞生了无数的宇宙。然而，火热理论是另一个让人眼前一亮的非爆炸模型，它提供了另一个宇宙学的框架。火热理论在2001年由 Justin Puri、Bertolt Rutt、Paul Steinhardt 和 Neil Turok 提出，它的名字来自古希腊文的 ekpyrosis， 意指宇宙经历无尽的炽热创造、冷却和更新循环。听起来是不是特别有史诗感？更重要的是，火热理论解答了大爆炸理论无法解释的一个关键问题。它告诉我们，大爆炸其实不是一切的开始，而是之前一次收缩阶段后的大反弹。这个反弹让我们的宇宙从收缩阶段进入了现在的膨胀阶段，而这种反弹是循环的。换句话说，宇宙会周期性地经历这种过程。虽然最初的火热模型依赖于弦理论的维度，但现代版本则借用了与暴胀模型相似的概念，让这个理论变得更加丰富且完整。这个理论预测的宇宙和我们在观测到的宇宙微波背景的现象相吻合，这无疑给火热理论增加了许多可信度。第三层次的平行宇宙理论。现在我们进入第三层次的平行宇宙理论，这里事情变得更加奇幻。根据这个理论，如果你在量子物理学中的某个位置上，你有可能会遇见另一个自己。是不是很酷？这就是多元宇宙开始变得有趣的地方。每一个可能发生的事件都会在不同的宇宙中实现，而每一个你都在这些不同的宇宙中过着不同的生活。第三层次的平行宇宙可不像其他潜在的宇宙，因为它们和我们的宇宙共享同一个空间和时间。有趣的是，虽然我们可能永远无法与第一层或第二层的宇宙互动，但遇见第三层次宇宙的可能性却更高。为什么呢？因为在我们生命中的每一个瞬间做出的每一个决定，都会将现在的我们分裂成无数未来的版本，而每个版本的你却不知道其他版本的你也在存在。这是不是有点让人毛骨悚然？也许这就是为什么平行宇宙的概念能如此抓住我们的想象力，并频频出现在科幻小说中。要更好地理解这个理论，试着想象你在掷一颗六面骰子，每一个点数代表不同的量子可能性。骰子的6个结果中的每一个，实际上都对应着一个单独的宇宙。因为平行宇宙的数量是无穷无尽的，所以我们每做一次选择，都会在无数的第三层次宇宙中留下影响。这和第一层次平行宇宙不一样。在第一层次的多元宇宙中，这些平行世界与我们的空间距离是固定的，它们和我们共存，却是无形无法触及的存在。而且在第三层次的平行宇宙里，时间的运作方式也和我们习惯的不同。我们通常把时间当成是推动变化的力量，比如叶子掉落、花朵盛开、潮汐起伏，都象征着时间的流逝。然而，在第三层次的平行宇宙里，时间更像是从一个宇宙跳到另一个宇宙的序列。比方说，当你掷一枚硬币时，硬币从反面到正面的转变，其实就是一次从一个宇宙切换到另一个宇宙的过程。这个理论还有一个让人脑洞大开的地方，它暗示了潜在的永生。想想看，如果存在无数个你，并且每个你都在不同的宇宙中体验着不同的可能性，那么总有一个版本的你可以在任何特定事故中幸运地存活下来，甚至有可能活得无限长久。这想法听起来像是科幻，但也充满了无限可能。
第4层次的平行宇宙理论。不过，在我们进入第4层平行宇宙之前，这个概念也许还算不上最疯狂的。第4层次的平行宇宙完全由数学法则主宰，这个层次特别有争议，因为它完全不同于我们的宇宙，甚至连自然法则都可能不一样。它被称为终极数学假设或泰格马克假设，意思是任何能够用数学描述的平行宇宙都可能属于第4层次的宇宙。这听起来有点超现实吧？在这个层次里，任何数学上有可能的宇宙都有平等的存在机会。从科学家的角度来看，数学不仅仅是用来解释自然运作的工具，数学本身就是宇宙的核心。依照这个数学宇宙假说，可能存在一个完全受经典物理定律支配，却没有任何量子元素的宇宙。或者，你也可以想象一个时间是离散而非连续的世界。在第4层次的多重宇宙里，这一切都有可能。换句话说，这些宇宙可以按照完全不同的物理法则、数学方程，甚至对存在本身的不同理解来运作。从这个角度看，我们所认识的物理现实可能也只是一种数学结构，一个最纯粹的数学形式所构成的世界而已。是不是让人觉得不可思议？ NASA 关于平行宇宙的探索。多年来，美国宇航局 NASA 可是把大量的精力和资源都投入到研究平行宇宙这个惊人的领域中去了。从传统的宇宙学模型到最新的前沿理论， NASA 一直走在探索这些神秘平行世界的最前线。而这些努力最终带来了一个令人瞠目结舌的发现，他们似乎找到了时间倒流的平行宇宙。但你可能想不到，这次探索并不是从太空开始的，而是从地球上最寒冷、最孤寂的地方——南极洲。没错， NASA 的科学家们把目光转向了这片冰封大陆，并在那里开启了名为 Anita 的项目。 Anita 这个炫酷的名字是南极脉冲顺态天线的缩写。这个项目是 NASA 与夏威夷大学、加州大学以及美国能源部共同开发的合作成果。这个计划的目标是通过检测极高能的宇宙中微子，来研究它们与南极冰盖相互作用时产生的无线电脉冲。说白了，这就是一项探测超级粒子的任务，而这些粒子很可能揭示宇宙的秘密。科学家们利用了飘在大约37000米高空的氦气球，挂载着一整套无线电天线，试图捕捉到那些高能宇宙中微子的讯号。这些神秘的粒子是在超高能宇宙射线与宇宙微波背景辐射光子之间的相互作用中产生的，而他们的研究能帮助科学家更好地理解宇宙射线的起源。有趣的是，这些中微子中的一些似乎来自一个时间逆转的平行宇宙，一个和我们的世界完全相反的地方，时间倒流，现实颠倒。然而，不是所有的科学家都这么激动。一些研究人员对此表示怀疑，认为我们不应该过早得出结论，因为宇宙射线的其他解释也可能存在。随着 NASA 继续深入探索这些与平行宇宙相关的惊人发现，未来几天或几年，我们可能会获得更多让人目瞪口呆的答案。NASA 的研究不断突破我们对现实的认知边界，揭示了前所未有的、充满惊喜的发现。结语：多元宇宙与平行宇宙挑战我们现有知识极限。多元宇宙或平行宇宙的研究不仅扩展了我们对宇宙现象的理解，也挑起了科学界无尽的好奇心与讨论。随着技术的进步，新工具和方法或许会为这些迷人的理论带来更深入的洞见。对多元宇宙或平行宇宙的探索，也许最终能揭示出宇宙结构的基本真相，有可能彻底改变我们看待宇宙和自身位置的方式。与此同时，这样的研究鼓励着科学家与宇宙爱好者不断挑战我们现有知识的极限。通过不断突破科学与技术的边界，我们正一步步接近回答那些最深刻的宇宙之谜。不管最终这趟旅程能否带来关于多元宇宙或平行宇宙的确凿证据，
这段探索本身已经赋予了我们关于现实本质以及对宇宙理解的无价见解，这不是很让人热血沸腾吗？谢谢您的观看，请继续关注并观看有关新科技的影片。